Hello students, I am Dr. A.B. Patil. In this video lecture, we are going to discuss about the sexual reproduction in human being. In previous lecture, we already discussed about the sexual reproduction in higher plants. In this video lecture, we are going to discuss about how the sexual reproduction is take place in the human being. In human being, sexes are separate. Means male and female, they are separate, and in male reproductive system is developed, and in female reproductive system is developed. In this video lecture, we are going to discuss about the male reproductive system of the human being. So when you observe the structure of the male reproductive system in human, you observe that this male reproductive system, which is formed from the pair of testes, pair of vasa differentia, then the urethra, then copulatory organ, penis, then also there is a presence of the glands. The different accessory glands which are present in this male reproductive system, and these are nothing but the prostate gland, then seminal vesicle and Cooper's gland. So from all these organs, there is a formation of the male reproductive system. When you observe the male reproductive system, means whenever there is a development of the fetus in the uterus of mother, at that time this male reproductive system is developed. Whenever there is a completion of the childhood, then these boys which are enter into the puberty stage, and in that puberty stage the number of changes which are occur in the male, and this is due to the some hormonal changes, means the maturation of the sex gonads which are take place in that stage. Whenever you observe the male reproductive system, the male sex gonad, which is nothing but the testes. Testes हे काय आहे? मेल सेक्स गोनॅड्स प्रेझेंट आहे. म्हणजे जर आपण ही मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघितली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट ऑर्गन पाहायला मिळतात. आता या ऑर्गन मध्ये जर आपण बघितले तर सेक्स गोनॅड कोणता आहे तर टेस्टिस आहे. And these testes which are present outside the abdominal cavity in a pouch, and which is nothing but the scrotum. म्हणजे जर आपण बघितलं की टेस्टिस जे असणार आहेत त्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये प्रेझेंट नाही आहेत. जेव्हा त्या फॉर्म होणार आहेत, म्हणजे जेव्हा युटरस ऑफ मदर मध्ये असणार आहे, त्या फिटसची डेव्हलपमेंट होत असते, तेव्हा 6 मंथ मध्येच काय होणार आहे, या टेस्टिस या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मधून त्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेर एक पाउच प्रेझेंट आहे. पाउच लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं, त्याला स्क्रॉटम म्हटलं जातं, आणि त्या स्क्रॉटम मध्ये या टेस्टिस येतात. म्हणजे जेव्हा हे फिटस युटरस ऑफ मदर मध्ये आहे, आईच्या गर्भाशयात आहे, तेव्हाच 7व्या महिन्यामध्ये 6व्या ते 7व्या महिन्यामध्ये हे काय होईल तर ते स्क्रॉटम मध्ये येणार. आणि हे स्क्रॉटम जे असणार आहे ते स्क्रॉटम हे एक पाउच लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. त्या स्क्रॉटमची स्किन जी असणार आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द body skin, which is darker in color, because this scrotum which is formed from the dartus tunic muscle पासून हे फॉर्म झाले. आणि या स्क्रॉटम मध्ये एक सेप्टम फॉर्म होतो आणि 2 कंपार्टमेंट फॉर्म होतात. स्क्रॉटम जे असणार आहे त्या स्क्रॉटम मध्ये एक सेप्टम फॉर्म होईल, पातळ पडदा फॉर्म होतो, आणि त्याच्यामध्ये 2 कंपार्टमेंट फॉर्म होतात, आणि प्रत्येक कंपार्टमेंट मध्ये एक टेस्टिस प्रेझेंट असते. And these testes which are present in the scrotum, because the scrotum which is act as a thermoregulator. कारण हा स्क्रॉटम हा थर्मोरेग्युलेटर म्हणून काम करणार आहे, कारण स्क्रॉटमचं टेम्परेचर, स्क्रॉटम मधलं टेम्परेचर हे बॉडी टेम्परेचर पेक्षा 2 ते 3 डिग्री सेल्सिअसनी कमी असणार आहे. And due to which the spermatogenesis process which can be take place. Due to this, the spermatogenesis process which is takes place in the testes. कारण टेस्टिस मध्ये जी स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस आहे, स्पर्म फॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे,
ती बॉडी टेम्परेचरला होत नाही, त्याच्यापेक्षा कमी टेम्परेचर लागतं आणि त्यामुळं हे जे काही टेस्टीज असणार आहेत या टेस्टीज या स्क्रॉटम मध्ये प्रेझेंट आहेत आणि हे स्क्रॉटम हे पाउच लाईक स्ट्रक्चर हे आउटसाइड दिस ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेर प्रेझेंट असेल. देन एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ दिस टेस्टीज. आता या टेस्टीज एक्झॅक्टली त्याची पोझिशन कुठं आहे तर बिलो pubic symphysis, then in front of the upper thigh region and behind the penis. म्हणजे टेस्टिसची ऍक्च्युअल जर पोझिशन आपण बघायची म्हटली तर कुठे आहे ती प्युबिक सिम्पायसीच्या खाली आहेत, त्या मांडीचा जो वरचा रिजन आहे त्याच्या पुढच्या साईडला आणि पेनिस हा जो काही पार्ट आहे पेनिस त्या पेनिसच्या मागच्या साईडला या टेस्टिसची काय असणार आहे एक्झॅक्ट पोझिशन. When you observe the structure of these testes, each testis which is oval in shape, oval shape मध्ये असेल ती 4.5 सेंटीमीटर इन लेंथ असणार, 4.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इन विड्थ असेल and 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस असणार आहे. and these testes which are pinkish in color, pinkish कलरचे असणार आहेत. then the testes which are attached to the scrotum with the help of a mass of cell and this is nothing but the gubernaculum. म्हणजे ह्या ज्या टेस्टीज आहेत त्या स्क्रॉटमला, कारण टेस्टीज कुठे प्रेझेंट असणार आहेत एका पाउच लाईक स्ट्रक्चर मध्ये प्रेझेंट आहे, त्याला आपण स्क्रॉटम म्हणतो. आणि या स्क्रॉटमला ही प्रत्येक टेस्टीज म्हणजे आपण जर बघितलं 2 कंपार्टमेंट आहेत, लेफ्ट कंपार्टमेंट राईट कंपार्टमेंट, तर प्रत्येक टेस्टीज या स्क्रॉटमला काही सेल्सनी मास ऑफ सेल्सनी अटॅच झाली आणि त्याला म्हटलं जातं ग्युबॅर्नॅक्युलम म्हटलं जातं. देन ऑन दिस टेस्टीज या प्रत्येक टेस्टीज वरती आपल्याला हे एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं आणि हे जे आहे ते म्हणजे इपिडिडायमिस, त्याला काय म्हटलं तर इपिडिडायमिस, त्याच्यावरती हे इपिडिडायमिस आहे. आणि टेस्टीज विथ इपिडिडायमिस त्याला आपण टेस्टिकल म्हणतो. काय म्हणतो? टेस्टिकल म्हणतो. आता या प्रत्येक टेस्टिसचं जर आपण इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला या पद्धतीनं स्ट्रक्चर दिसेल. मीन्स व्हेनेवर यू ऑब्झर्व द लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस देन यू ऑब्झर्व दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. म्हणजे आपण त्याचा एलएस घेतला तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला. If you take the transverse section of the testis, then you observe this type of the structure. जर transverse section घेतला तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. When you observe the longitudinal section of the testis, जर टेस्टिसचा तुम्ही longitudinal section बघितला तर तुम्हाला याच्यामध्ये हे डिफरंट पार्ट्स पाहायला मिळतील. Outermost incomplete peritoneal covering is present, which is nothing but the tunica vaginalis. याच्यावरती एक इनकम्प्लीट पेरिटोनियल असं एक कव्हरिंग प्रेझेंट आहे आणि त्याला म्हटलं जातं ट्युनेका व्हजायनालिस. म्हटलं. ट्युनेका व्हजायनालिसच्या आतमध्ये आपल्याला जे तिथं कव्हरिंग पाहायला मिळेल विच इज नथिंग बट द ट्युनेका अल्ब्युजिनिया. त्याला म्हटलं तर ट्युनेका अल्ब्युजिनिया. आणि या ट्युनेका अल्ब्युजिनियाच्या आतमध्ये जे मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे तिथं जे काही इनर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असेल विच इज नथिंग बट द ट्युनेका व्हॅस्क्युलोसा. त्याला ट्युनेका व्हॅस्क्युलोसा म्हटलं. म्हणजे प्रत्येक टेस्टीज वरती 3 मेम्ब्रेन प्रेझेंट असणार आहे, 3 कव्हरिंग प्रेझेंट असतील. सगळ्यात बाहेरचं जे असतं त्याला ट्युनिका व्हजायनालिस म्हणायचं, ते इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कव्हरिंग आहे. त्याच्या आतमध्ये ट्युनेका अल्ब्युजिनिया आहे आणि ट्युनेका अल्ब्युजिनियाच्या आतमध्ये ट्युनेका व्हॅस्क्युलोसा आहे. या ट्युनेका व्हॅस्क्युलोसा मध्ये ब्लड वेसल्स असतील, कॅपिलरीज असतील, त्या भरपूर प्रमाणात आहेत. त्यामुळे तिथं काय म्हटलं त्याला ट्युनेका व्हॅस्क्युलोसा म्हटलंय. दॅट इज द ब्लड सप्लाय तिथं प्रेझेंट असणार, नंबर ऑफ कॅपिलरीज प्रेझेंट असतात. आता या प्रत्येक टेस्टिसच्या आतमध्ये आपल्याला हे जे काही स्ट्रक्चर्स पाहायला मिळतात त्यांना म्हटलं जातं लोब्युल्स. काय म्हटलं जाणार आहे? लोब्युल्स. इन ईच टेस्टिस 200 to 300 लोब्युल्स आर प्रेझेंट. या प्रत्येक टेस्टिस मध्ये 200 ते 300 असे लोब्युल्स असतात. हे एक स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर काय आहे? एक लोब्युल आहे. असे किती लोब्युल असणार?
200 ते 300 लोब्युल्स असतील. इन इच लोब्युल, या प्रत्येक लोब्युल मध्ये परत 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स प्रेझेंट असणार. म्हणजे हे जर बघितलं पण प्रत्येक लोब्युल बघितलं तर प्रत्येक लोब्युल मध्ये 1 ते 4 काय असतील, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स असतील. म्हणजे काही लोब्युल मध्ये 1 सेमिनिफेरस ट्युब्युल असेल, काही मध्ये 2 असतील, काही मध्ये 4 असतील. So in this way each testis which having 200 to 300 lobules, in each lobule 1 to 4 seminiferous tubules are present. And in that seminiferous tubules there is the spermatogenesis process which is take place in the seminiferous tubule. म्हणजे ही जी काही स्पर्मॅटोजेनेसिस ची प्रोसेस असते, स्पर्म फॉर्मेशन ची प्रोसेस असणार ती या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल मध्ये होईल. तर ह्या सगळ्या ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स असतील, ऑल दिस सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स दे आर joined to form, there is a formation of a network. इथे एक नेटवर्क फॉर्म होईल आणि ह्या नेटवर्क म्हणजे ह्या सगळ्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल ज्या असणार आहेत त्या लोब्युल्स मधून बाहेर येतील आणि या रिजनच्या इथे आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेट लाईक स्ट्रक्चर, नेटवर्क फॉर्म होणार आहे. अँड दिस इज नथिंग बट द रेटी टेस्टिस. त्याला आपण काय म्हणतो, रेटी टेस्टिस म्हणतो. म्हणजे प्रत्येक लोब्युल आहे, प्रत्येक लोब्युल मध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत. या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स या लोब्युल्स मधून बाहेर येणार आणि या कुठे ओपन होतील, तर या रेटी टेस्टिसला जॉईन होणार आहेत. आणि ह्या रेटी टेस्टिस ज्या असणार आहेत, ऑल दीज रेटी टेस्टिस, फ्रॉम दीज रेटी टेस्टिस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए डक्ट लाईक स्ट्रक्चर अँड दीज आर नथिंग बट द व्हासा इफ्रन्शिया. तिथं काय फॉर्म होईल, व्हासा इफ्रन्शिया फॉर्म होणार. आणि ह्या व्हासा इफ्रन्शिया किती फॉर्म होणार आहेत, तर 15 ते 20 व्हासा इफ्रन्शिया फॉर्म होतील. सगळे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स या रेटी टेस्टिस मध्ये ओपन होणार. रेटी टेस्टिस पासून अशा 15 to 20 15 ते 20 अशा डक्ट लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होईल तिथं आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत व्हासा इफ्रन्शिया. अँड देन दिस व्हासा इफ्रन्शिया दे आर ओपन इन टू द इपिडिडायमिस. कशामध्ये ओपन होतील, इपिडिडायमिस मध्ये ओपन होतील. म्हणजे हे जर आपण बघितले तर काय आहे, इपिडिडायमिस आहे. प्रत्येक टेस्टिस मध्ये ज्या सगळ्या व्हासा इफ्रन्शिया असतात त्या इपिडिडायमिस या ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर मध्ये ओपन होतात. आता ही जी काय इपिडिडायमिस आहे ती इपिडिडायमिस 6 मीटर इन लेंथ असेल. तिची लेंथ किती आहे, 6 मीटर, 6 मीटर एवढी तिची लेंथ असते. आणि या इपिडिडायमिस मध्ये परत 3 पार्ट पडतात. हेड ऑफ द इपिडिडायमिस म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीचा पार्ट की जिथं या व्हासा इफ्रन्शिया इपिडिडायमिस मध्ये ओपन होतात, त्या पार्टला आपण म्हणतो हेड ऑफ इपिडिडायमिस. त्यानंतर मिडल पार्ट ऑफ द इपिडिडायमिस आणि टेल रिजन ऑफ द इपिडिडायमिस. अँड दिस टेल ऑफ द इपिडिडायमिस विच इज ओपन इन टू द व्हास डिफरन्स. हे जे काही इपिडिडायमिस आहे, टेल ऑफ इपिडिडायमिस, हे कशामध्ये ओपन होणार आहे, तर एका ट्यूब मध्ये ओपन होईल. त्याला आपण म्हणतो व्हास डिफरन्स. आणि मग ते व्हास डिफरन्स इंग्वायनल कॅनाल मधून हे व्हास डिफरन्स ऍबडॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये जाणार. म्हणजे जर आपण लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन बघितला तर इथं आपल्याला हे वेगवेगळे पार्ट पाहायला मिळतात. म्हणजे टेस्टिसच्या वरचं जे कव्हरिंग आहे, कव्हरिंगच्या आतमध्ये म्हणजे ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसाच्या आतमध्ये आपल्याला लोब्युल्स पाहायला मिळतात. प्रत्येक लोब्युल्स मध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत. नंतर हे सगळे लोब्युल जे असणार आहेत ते ह्या रेटी टेस्टिस मध्ये ओपन होतील. रेटी टेस्टिस मधून तिथं काय होणार आहे, व्हासा इफ्रन्शिया फॉर्म होईल. व्हासा इफ्रन्शिया इपिडायडॅमिस मध्ये ओपन होते आणि इपिडायडॅमिस हे कशामध्ये ओपन होणार आहे, तर या व्हास डिफरन्स मध्ये ओपन होते. आता त्यानंतर जर आपण ट्रान्सव्हर्स सेक्शन बघितला, टेस्टिसचा आपण ट्रान्सव्हर्स सेक्शन बघितला तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. इच testis which having 200 to 300 lobules, in each lobule 1 to 4 seminiferous tubules present असतात. आता इथं जर बघितलं आपण तर हे जे काही आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं, दिस इज नथिंग बट द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. ह्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. आता प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्युब्युलचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं, whenever you observe the structure of each seminiferous tubule, then we observed that each seminiferous tubule which is internally lined by
जर्मिनल इपिथेलियम. इथं काय प्रेझेंट असणार आहे, तर हे जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स प्रेझेंट असतात. इन बिटवीन दिस जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, या जर्मिनल इपिथेलियल सेलच्या मध्ये आपल्याला अशा या पिरॅमिडल किंवा एकदम अशा मोठ्या सेल्स पाहायला मिळतात. त्या कोणत्या आहेत, तर सर्टोली सेल्स प्रेझेंट असतात. मीन्स दिस जर्मिनल इपिथेलियम विच इज interrupted by these Sertoli cells. In between these germinal epithelial cells, तिथं मध्ये काय असणार, Sertoli cells present असते. Then these germinal epithelial cells, which is the sex cell or germ cell of the testes, which carry out the meiosis, means in this germ cells, जर्मिनल इपिथेलियलच्या सेल मध्ये काय होणार आहे, मिओसिस होईल. अँड बाय दिस मिओसिस प्रोसेस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. काय फॉर्म होतं, स्पर्म फॉर्मेशन. म्हणजे ऍक्च्युअली स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस ही सेमिनिफेरस ट्युब्यूल मध्ये होणार आहे. सेमिनिफेरस ट्युब्यूल मध्ये जी स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस होते तिथं स्पर्म हे या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स पासून फॉर्म होणार. म्हणजे ह्या ज्या सेल्स असतील त्याच्यामध्ये सुरुवातीला मायटोसिस होईल, जर्म सेल, सेक्स सेल जे असणार त्याच्यामध्ये मिओसिस होईल आणि त्यानंतर स्पर्म फॉर्म होणार. देन these sperms, आता हे जे काही स्पर्म्स असणार आहे, these sperms are attached to these Sertoli cells. या सर्टोली सेलला हे स्पर्म अटॅच होतात, कारण या स्पर्म्सला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम ह्या सर्टोली सेल्स करणार आहे. नरिशमेंट विच इज प्रोव्हाइडेड बाय द सर्टोली सेल्स. देन जर आपण बघितलं या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या मध्ये in between this seminiferous tubule there is a presence of the connective tissue, and in that connective tissue there is a presence of a mass of cell, and this is nothing but the interstitial cells or the Leydig cells. म्हणजे या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या मध्ये आपल्याला अशा ग्रुप ऑफ सेल्स किंवा मास ऑफ सेल्स दिसतात, त्यांना आपण म्हणणार आहोत इंटरस्टिशियल सेल्स किंवा लायडिक सेल्स. And these interstitial cells which secrete the testosterone hormone. म्हणजे जे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन आहे की ज्या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मुळे आपल्याला मेल मध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स डेव्हलप झालेले दिसतात. म्हणजे जेव्हा बॉईज जे असणार आहेत त्यांची चाइल्डहुड कंप्लीट करून प्युबरिटी स्टेज मध्ये एंटर होणार आहेत, तेव्हा त्यांच्यामध्ये नंबर ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स डेव्हलप होणार आहेत. आणि या सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स जे काही त्यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात ते कशामुळे पाहायला मिळतात, तर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनमुळे पाहायला मिळतात. आणि हे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हे इंटेस्टिशियल सेल्स और द लायडिक सेल्स या सिक्रेट करणार आहे. देन सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. म्हणजे इथपर्यंत आपण टेस्टिसचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे बघितलं. आणि या टेस्टिस कुठे प्रेझेंट असणार आहेत, तर स्क्रॉटम मध्ये प्रेझेंट असतील, आउटसाइड द ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटी प्रेझेंट असणार आहेत. आणि या टेस्टिस ज्या असणार आहेत त्या टेस्टिस मध्ये जर आपण बघितलं तर इपिडिडायमिस जे असणार इज ओपन इन टू द व्हास डिफरन्स. देन दिस व्हास डिफरन्स थ्रू द इंग्वायनल कॅनाल इट इज एंटर इन टू द ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटी. तर ते कशामध्ये एंटर होणार आहे, ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये जाईल. मीन्स whenever you observe the structure of testis. आता इथपर्यंत आपण काय बघितलं, टेस्टिसचं स्ट्रक्चर कसं असेल, टेस्टिस कुठं प्रेझेंट असणार, त्याच्यामध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस कशी होते, इथपर्यंतचा पार्ट आपण बघितला. आणि ह्या एलएस मध्ये तर आपण बघितलेलंच आहे की सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स असतील, त्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स लोब्युल्स मध्ये असणार. ते लोब्युल्स परत लोब्युल्स नंतर इथं आपल्याला काय पाहायला मिळेल, तर रेटी टेस्टिस पाहायला मिळतात. रेटी टेस्टिस पासून आपल्याला हे व्हासा इप्रेन्शिया, व्हासा इप्रेन्शिया नंतर इपिडिडायमिस जे आहे ते इपिडिडायमिस जे असेल ते इपिडिडायमिस हे कशामध्ये ओपन होणार आहे, व्हास डिफरन्स मध्ये ओपन. आणि हे व्हास डिफरन्स जे असणार आहे, दिस व्हास डिफरन्स which is also a muscular tube. It is a tube, and this tube which is 40 centimeter long. Vas difference असणार आहे, सिंगल असेल पण vas difference म्हणतो. 2 आहे तिथं, पेअर ऑफ vasa differentia, and this vasa differentia these are 40 centimeter in length. Then this vas difference
through the inguinal canal enter into the abdominal cavity. Abdominal cavity मध्ये ते येणार आहे आणि ह्या वास डिफरन्स जे असणार आहे ते युरिनरी ब्लॅडरच्या तिथे आल्यानंतर फोल्ड होईल असणार आहे. ते वास डिफरन्स परत युरेथ्रा मध्ये ओपन होणार आहे, पण त्याच्या आधी आपल्याला इथे एक स्मॉल डक्ट पाहायला मिळते आणि त्या डक्टला आपण म्हणतो इजॅक्युलेटरी डक्ट. मीन्स in between this vas deferens and this urethra there is a small duct and this is nothing but the ejaculatory duct. त्याला म्हटलं जातं ejaculatory duct. आणि ह्या ejaculatory duct च्या जवळच तिथं आपल्याला एक ग्लँड पाहायला मिळते. त्या ग्लँडला आपण म्हणणार आहोत सेमिनल वेसिकल. काय म्हटलं जातं? सेमिनल वेसिकल. देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ वन ग्लँड दॅट इज सेमिनल वेसिकल. Then this ejaculatory duct, आता ही ejaculatory duct जी असणार आहे, this ejaculatory duct which is open into the urethra. कशामध्ये ओपन होईल? ती युरेथ्रा मध्ये ओपन होणार. आता मेल मध्ये जो युरेथ्रा असणार आहे, मेल युरेथ्रा विच इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ. मेल युरेथ्रा हा 20 सेंटीमीटर इन लेंथ असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 पार्ट पडतात. द प्रोस्टेटिक युरेथ्रा, देन द membranous urethra and penile urethra. जो युरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लँडच्या तिथून रन होणार आहे त्याला प्रोस्टेटिक युरेथ्रा म्हटलं जातं. तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ असेल. दिस वन इज द मेम्ब्रेनस युरेथ्रा. मेम्ब्रेनस युरेथ्रा हा 1 सेंटीमीटरचा असणार आहे आणि राहिलेला जो युरेथ्रा असणार आहे मेम्ब्रेनस युरेथ्रा नंतर आपल्याला हा युरेथ्रा या पेनिस मधून रन होणार आहे त्याला आपण म्हणतो पेनाइल युरेथ्रा. म्हणजे मेल मध्ये युरेथ्रा इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ. त्याच्यामध्ये 3 पार्ट आहेत, प्रोस्टेटिक युरेथ्रा, मेम्ब्रेनस युरेथ्रा आणि पेनाइल युरेथ्रा. मग हा जो काही युरेथ्रा असणार आहे ते युरेथ्रा परत या पेनाइल युरेथ्रा म्हणजे या पेनिस मध्ये एंटर होणार आहे त्याला आपण पेनाइल युरेथ्रा म्हणतो. तर इजॅक्युलेटरी डक्ट युरेथ्रा मध्ये ओपन होते त्या तिथंच काय आपल्याला पाहायला मिळते? देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लँड. ते एक प्रोस्टेट ग्लँड प्रेझेंट असणार. त्यानंतर मेम्ब्रेनस युरेथ्राच्या तिथे आपल्याला एक ग्लँड पाहायला मिळते. दिस इज नथिंग बट द कूपर ग्लँड. आपण कूपर ग्लँड म्हणतो. आणि त्यानंतर हा पेनाइल युरेथ्रा आहे की जो पेनाइल युरेथ्रा, दिस पेनाइल युरेथ्रा विच इज रन थ्रू दिस पेनिस. पेनिस मधून तो रन होणार. तर हे जे काही पेनिस आहे, पेनिस विच इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन. पेनिस हे काय आहे? कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे आणि हा कॉप्युलेटरी ऑर्गन whenever there is a sexual intercourse च्या वेळी this penis which is enter into the vagina मध्ये ते एंटर होईल and through this penile urethra there is a ejaculation of the semen. semenचं ejaculation हे फिमेलच्या वजायना मध्ये होणार आहे. म्हणजे जेव्हा सेक्शुअल इंटरकोर्स होणार आहे त्या सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या वेळी हे पेनिस वजायना मध्ये एंटर होईल आणि वजायना मध्ये एंटर झाल्यानंतर जे काही सीमेन या पेनाइल युरेथ्रा मध्ये आलेलं आहे ते पेनाइल युरेथ्रा मधून ते वजायना मध्ये त्याचं इजॅक्युलेशन होणार. whenever you observe the structure of this penis, the size of penis and it is a lump like and small in size, but whenever there is a sexual intercourse, पण जेव्हा sexual intercourse होणार आहे at that time the size of penis which is increased because the blood supply is more towards the penis. पेनिसला जास्त ब्लड सप्लाय केला जातो आणि त्यामुळे याची साईज काय होते? मोठी होते. आता जर आपण बघितलं तर टिप पोर्शन ऑफ द पेनिस जो असणार आहे दिस इज कॉल्ड ऍज ए ग्लान्स रिजन. त्याला आपण काय म्हणतो? ग्लान्स रिजन म्हणतो. आणि या पेनिस वरती एक फोल्डेड स्किन प्रेझेंट असणार आहे. दिस इज नथिंग बट द प्रिप्यूस. त्याला प्रिप्यूस म्हटलं जातं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस. आणि पेनिस हा काय असणार आहे? कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे. आता यामध्ये आणि पेनिसचा टिप पोर्शन जो असणार आहे त्याला आपण ग्लान्स म्हणतो विच इज सेन्सिटिव्ह. तो सेन्सिटिव्ह असेल. आता जो काही युरेथ्रा असणार आहे त्या युरेथ्राला युरिनोजेनायटल डक्ट आपण म्हणतो. कारण का? या युरेथ्रा मधून युरिन आणि सिमेन हे दोन्ही बाहेर पडणार आहे. बट ऍट ए टाइम दिस युरिन अँड सिमेन विच इज नॉट कॅरी बाय दिस युरिनोजेनायटल डक्ट. एकाच वेळी हे दोन्ही कॅरी केलं जात नाही.
ज्यावेळी सिमेन ह्याच्यामधून बाहेर रिलीज होणार आहे, कॅरी केलं जाणार आहे, त्यावेळी तिथं युरिन त्याच्यामधून बाहेर पडणार नाहीये. सो दिस urinogenital duct means urethra which release this or which ejaculated the semen in the vagina during the sexual intercourse. आता यामध्ये जर आपण बघितलं जे काही सिमेन असणार आहे ते सिमेन म्हणजे काय असणार. सिमेन इज ए व्हाइटिश फ्लुइड विच कंटेनिंग द स्पर्म्स अँड द सिक्रिशन ऑफ द ग्लँड्स. म्हणजे ह्या ज्या काही ग्लँड आहेत, ही जी सेमिनल वेसिकल आहे, प्रोस्टेट ग्लँड आहे, कुपर ग्लँड आहे, या ग्लँड्स मधलं सिक्रिशन आणि जे काही स्पर्म्स असणार आहे हे सगळं मिळून तिथं काय फॉर्म होणार आहे, सिमेन फॉर्म. During the ejaculation process, during the sexual intercourse, whenever there is a ejaculation of the semen, at that time 3 to 4 ml semen is ejaculated in the vagina, and this 3 to 4 ml semen contain 300 million sperms. म्हणजे 3 ते 4 ml semen मध्ये 300 million sperms प्रेझेंट असणार. आणि त्याचबरोबर काय असेल तर सिक्रिशन ऑफ दिस सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लँड अँड कुपर ग्लँड. आता हे जे काही सेमिनल वेसिकल आहे त्या सेमिनल वेसिकल मधलं 60% म्हणजे जे काही सिमेन आहे त्या सिमेन मध्ये जे सिक्रिशन असणार आहे या ग्लँडचं त्यामधला 60% पार्ट हा कुणाकडून आलेला असतो तर सेमिनल वेसिकलचं जे सिक्रिशन आहे तिथून त्याच्यामधलं सिमेन मधलं 60% सिक्रिशन हे सेमिनल वेसिकल कडून आले. आणि त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असेल तर फ्रुक्टोज प्रेझेंट असेल, प्रोस्टाग्लॅन्डिन प्रेझेंट असणार आणि फायब्रिनोजेन प्रेझेंट असणार. अँड आउट ऑफ विच दिस फ्रुक्टोज विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज दिस फ्रुक्टोज विच प्रोव्हाइड एनर्जी टू द स्पर्म. या स्पर्मला एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे. कारण जर आपण बघितलं जे आपण स्पर्म आहे त्या स्पर्मची साईज जर आपण बघितली तर 60 मायक्रोमीटर इन लेंथ. त्याची जर लेंथ आपण बघितली किंवा ते 60 मायक्रोमीटर लॉंग आहेत स्पर्म. एवढे मायक्रोस्कोपिक स्पर्म जे असणार आहे ते स्पर्म हे 6.5 मीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल मीन्स दिस स्पर्म्स ट्रॅव्हल 6.5 मीटर डिस्टन्स and they reaches up to the vagina. वजायना पर्यंत जाणार आहे. आणि मग वजायनामध्ये गेल्यानंतर वजायनामधून पण ते कुठं एंटर होणार आहे तर जी ओव्हिडक्ट आहे, फॉलिपिन ट्यूब आहे तिथपर्यंत ते जाणार आहेत. आणि एवढ्या सगळ्या त्याच्या मुवमेंटसाठी, लोकोमोशनसाठी त्याला एनर्जी लागणार. अँड दिस एनर्जी विच इज प्रोव्हाइडेड फ्रॉम दिस fructose and this fructose which is secreted in the seminal vesicle. या सेमिनल वेसिकल मध्ये फ्रुक्टोज सिक्रेट केलं. त्यानंतर फायब्रिनोजेन जे असणार आहे ते सिमेनचं कोॲग्युलेशन करतं, क्लॉटिंग करतं. त्यानंतर प्रोस्टेट ग्लँड जे असणार आहे त्या प्रोस्टेट ग्लँडचे जे सिक्रिशन असणार म्हणजे प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये सिक्रिशन होतं आणि ते सिक्रिशन जे असणार आहे त्याच्यामध्ये काही एन्झाइम्स आहेत विच आर एंटर इन टू द सिमेन. या सिमेन मधले ते 30% पार्ट जो असणार आहे तो या प्रोस्टेट ग्लँड मधून या सिमेन मध्ये आलेला आहे. देन आणि त्याचं मेन फंक्शन काय असणार आहे तर न्यूट्रलाइज द ऍसिडिटी. ऍसिडिटी न्यूट्रलाइज करण्याचं ते काम करतं. त्याचबरोबर ही कुपर ग्लँड जे आहे ते कुपर ग्लँड मधले पण सिक्रिशन सिमेन मध्ये येतील अँड विच ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू न्यूट्रलाइज द ऍसिडिटी. आता इथं जर आपण बघितलं ऍक्च्युली जेव्हा स्पर्म या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मध्ये फॉर्म होतात, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मधून ते इपिडिडायमिस मध्ये एंटर होतात, तेव्हा ते इपिडिडायमिस मध्ये एंटर झाल्यानंतर तिथंच ते काय होणार आहेत मॅच्युअर होतील आणि फंक्शनल होणार आहेत, मोटाईल होणार आहेत आणि नंतर ते वास डिफरन्स मध्ये एंटर होतील. वास डिफरन्स मधून इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये येणार. इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये आल्यानंतर सेमिनल वेसिकल मधलं सिक्रिशन त्याच्यामध्ये मिक्स होणार आहे. त्याचबरोबर त्यानंतर ते युरेथ्रामध्ये येतील. युरेथ्रामध्ये आल्यानंतर जो काही प्रोस्टेटिक युरेथ्रा आहे तिथं प्रोस्टेट ग्लँड मधलं सिक्रिशन त्याच्यामध्ये मिक्स होणार. त्यानंतर ते मेम्ब्रॅनस युरेथ्रामध्ये येतील. मेम्ब्रॅनस युरेथ्रामध्ये आल्यानंतर कुपर ग्लँड मधलं सिक्रिशन त्याच्यामध्ये मिक्स होणार आणि त्यानंतर मग ते पिनाइल युरेथ्रामध्ये येणार आहे. अँड व्हेनेवर देर इज अ सेक्शुअल इंटरकोर्स ऍट दॅट टाइम दिस सीमेन विच इज इजॅक्युलेटेड और रिलीज इन द फिमेल वजायनामध्ये ते रिलीज होईल.
आता जर आपण या स्पर्मचं स्ट्रक्चर बघितलं तर स्पर्मचं स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर या पद्धतीने आपल्याला स्पर्मचं स्ट्रक्चर पाहायला. तर जर स्पर्मचं स्ट्रक्चर जे असणार आहे, जे काही स्पर्मचं स्ट्रक्चर आहे ते स्पर्मचं स्ट्रक्चर कसं आहे, तर स्पर्मची साईजच किती आहे, तर 60 मायक्रोमीटर इन लेंथ, 60 मायक्रोमीटर इन लेंथ आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये जर पार्ट आपण बघितले तर दिस इज द हेड रिजन ऑफ द स्पर्म, दिस वन इज द नेक ऑफ द स्पर्म, देन दिस वन इज द मिडल पीस अँड दिस इज द टेल. म्हणजे स्पर्मचे जेव्हा आपण स्ट्रक्चर बघतो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हा हेड रिजन पाहायला मिळतो. तिथं एक काय असते, शॉर्ट नेक प्रेझेंट असते, त्यानंतर मिडल पीस प्रेझेंट आहे आणि टेल रिजन प्रेझेंट. हेड रिजन जे आहे त्या हेड रिजन मध्ये आपल्याला इथे एक लार्जर ओव्हल असं न्यूक्लियस पाहायला मिळतं आणि न्यूक्लियसच्या वरती इथं आपल्याला ऍक्रोसोम पाहायला मिळतो. त्यानंतर या न्यूक्लियसच्या खाली इथं जो काही नेक रिजन आहे हेडच्या तिथं जो काही हेड नंतर जो शॉर्ट नेक रिजन आहे तिथं आपल्याला सेंट्रिओल्स पाहायला मिळतात आणि सेंट्रिओल्स नंतर मिडल पीस आहे, त्या मिडल पीस मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे. आणि हे मायटोकॉन्ड्रिया जे असणार आहेत आपल्याला माहितीये की मायटोकॉन्ड्रियाला आपण काय म्हणतो, पॉवर हाऊस ऑफ द सेल, की जिथं काय होतात, एटीपी स्टोअर केले जातात. आणि इथं मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर, मायटोकॉन्ड्रिया हे जास्त प्रमाणात आहेत या मिडल पीस मध्ये. कारण का, जेव्हा ह्या स्पर्मला जिथं ते सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मध्ये फॉर्म होणार आहे, त्यानंतर व्हास डिफरन्स मधून परत ते पिनाइल युरेथ्रामध्ये परत इजॅक्युलेशन झाल्यानंतर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये एंटर झाल्यानंतर फिमेलच्या ओव्हिडक्ट रिजन पर्यंत म्हणजेच पॉलिपाइन ट्यूब पर्यंत त्याला पोहोचायचं. आणि या सगळ्या प्रोसेसमध्ये हा जो काही स्पर्म आहे त्याचं लोकोमोशन होणार आहे. ते लोकोमोशन होण्यासाठी त्याला एनर्जी लागणार आहे, एटीपी लागणार आहे आणि ती एनर्जी या मायटोकॉन्ड्रिया मधून त्याला प्रोव्हाइड केली जाते. अँड दिस इज द टेल रिजन. ही इलॉंगेटेड अशी काय असेल तर ही टेल आहे आणि टेल मुळे त्याची काय होईल तर मुवमेंट होणार आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. हे स्पर्मचं स्ट्रक्चर. तर दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ द ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंग मधली मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण बघितली आणि ही मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपल्याला काही इतकी डिटेलमध्ये नाहीये, पण डायरेक्ट आपण जेव्हा वासा इफ्रन्शिया, व्हास डिफरन्स, देन युरेथ्रा हे सगळे नुसते नेम्स आपल्याला जर आपण सांगितले तर ते कळणार नाही, त्यामुळे आपण हे इन डिटेल स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता या मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वरती क्वेश्चन कसा विचारला जातो तर ही डायग्रॅम तुम्हाला दिली जाईल आणि डायग्रॅमचं लेबलिंग तुम्हाला विचारलं जाईल. त्याचबरोबर तुम्हाला क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो की द स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन. कोणत्या पार्ट मध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस होणार आहे तर टेस्टिस मधल्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल मध्ये ही प्रोसेस होईल. त्याचबरोबर सेक्स गोनॅड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम टेस्टिस. वेअर टेस्टिस आर प्रेझेंट, टेस्टिस प्रेझेंट इन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम मध्ये ते प्रेझेंट असतील. त्याचबरोबर याच्यामधला कॉप्युलेटरी ऑर्गन कोणता आहे तर पेनिस आहे. त्यानंतर ग्लँड ज्या आहेत त्या ग्लँडची नावं पण आपल्याला विचारली जातील. तर ही जी काही मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे ज्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा जे काही स्पर्म आहेत त्या स्पर्मच्या मुवमेंटसाठी त्यांचं जे काही लोकोमोशन होणार आहे त्याला जी एनर्जी लागणार आहे ती एनर्जी त्याला कुठून अवेलेबल होईल तर फ्रुक्टोज. आणि हे फ्रुक्टोज सेमिनल व्हेसिकल मध्ये, या सेमिनल व्हेसिकल मध्ये सिक्रेट केलं जातं. तर अशा टाईपचे काही क्वेश्चन्स याच्यावरती विचारले जातील. हा जो काही इंटरनल स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाणार नाही, पण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची जी डायग्राम आहे ती इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातील. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इन द ह्युमन बीइंग. थँक्यू व्हेरी मच.